diameter end points at diameter of the circle end points ichadu. He asked to find out the equation of the circle. So which form do we use to find the equation of the circle in this situation? ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏ ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తే కనుక మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వస్తుందా చెప్తారా? Diametric form, sir. What is the diametric form of the circle? What is the diametric form of the circle? Minus x1 into x minus x2 plus y Good. minus X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to మనకు 4 అన్నోన్స్ కావాలి. x1 x2 y1 y2 కావాలా? 4 అన్నోన్స్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు. 4 అన్నోన్స్ 1 2 3 4 4 అన్నోన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 4 అన్నోన్స్ కు 4 అన్నోన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇచ్చేసాడు వాడు, డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాడు. డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. x మైనస్ ఇక్కడ x1 ఎంత అండి? లెట్ us assume that -4, 3 as x1, y1, 3, -4 as x2, y2. -4 కదా, మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి +4 రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రైట్. x minus 3 x2 x minus 3 sir plus y minus y1 3 y minus y2 అంటే -4 కాబట్టి +4 రాస్తున్నాను. రైట్. సింప్లిఫై చేస్తాను, యు విల్ గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. సింప్లిఫై చేసి ఏ రూపంలో పెట్టాలి? ఆన్సర్ జనరల్ ఫార్మ్ లో పెట్టాలి. రైట్. x into x x2 x into -3 minus x plus 4x 4 into x 4x plus into minus 4 3 is 12 plus y into y. Sir, your ball is not visible, sir. Okay. Sorry. Right. Sir. Y into y, y square, y into +4 plus 4y minus 3y minus into plus minus 12 is equal to 0. Final answer is I'm writing the terms in order. I'm writing the terms in the order. X square term, next y square term, next x term minus 3x. వస్తుందా బై? minus 3x plus 4x plus x plus 4y minus 3y plus y minus 2 minus 12 minus 24 is equal to 0. This is the required equation of the circle in the given situation. Ichina situation lo adi required equation of the circle. Remaining 7 problems are very easy. Homework ante. Next 13th problem. sir mana చెప్పండి సార్. Okay nana, just okay, no problem. We are given the end points of the diameter. ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంలోనూ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంలోనూ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఆ పాయింట్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ అట. అయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. I am assuming this point as x1, y1 and I am assuming this end point as x2, y2. Okay, whenever we are given end points of the diameter of the circle, we should use equation of the circle in diametric form. The equation of the circle in diametric form is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Okay, now I am going to substitute the corresponding values in the given equation. Ichina values no equation lo substitute chestunna. X ikkada minus x1 undi kani ikkada minus 4 undi kabatti plus 4 rastunna. X minus x2 value enta andi 3 plus y value entaya y9 minus 3 y1 value ante adu chuskondi 3 y minus y2 value minus 4 కాబట్టి దాన్ని +4 గా రాసేసాం. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. తర్వాత ఏం చేసాం? మల్టిప్లికేషన్ చేశారు. రెండు బైనామియల్స్ ను మల్టిప్లికేషన్ చేయడం మీరు 7th క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ప్లస్ మైనస్ 3x ప్లస్ 4x y into y square plus 4y minus 3y minus 12 is equal to 0. So I'm writing the terms in the given order. X square plus y square minus 3x plus 4x plus x plus 4y minus 3y plus 4 plus y minus 12 minus 24 is equal to 0. బాగా అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్.
ఇంకో విధంగా ఏమైనా చేయొచ్చు దీన్ని, ఇలానే ఎందుకు చేయాలి, ఇంకో విధంగా చేయొచ్చా? ఈ సెంటర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే సెంటర్ ఏ విధంగా వస్తుందండి డయామీటర్ కు? మిడ్ పాయింట్ సార్, మిడ్ పాయింట్ ఫామ్ లో. వెరీ గుడ్. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ వచ్చి సెంటర్ అవుతుంది. -4 + 3 x1 + x2/2, y1 + y2/2. -4 + 3 ఎంత అవుతుంది? -1/2. 3 - 4 ఎంత అవుతుంది? -1/2. మరి సెంటర్ రేడియస్ కనిపెట్టచ్చు. Center radius form of, sir. రేడియస్ కనిపెట్టాలి. సెంటర్ సెంటర్ రేడియస్ రేడియస్ ఫార్మ్, రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా, రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వీడియో పోయిందా? చూస్తున్నాను. డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా, చేయొచ్చా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అంతే. సిబి గాని సిఏ గాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, సి నుంచి బి ఏ గల డిస్టెన్స్ గాని సి నుంచి బి గల డిస్టెన్స్ గాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రేడియస్ సెంటర్ వచ్చేస్తుంది. రేడియస్ ఫామ్ ఆఫ్ సెంటర్ రేడియస్ ఫార్మ్. కాకపోతే అంత అవసరం లేదు, నేను జస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ చెప్తున్నా. ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అనేది నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ 13th Roman లో పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ పైన ఇచ్చాడండి. అగైన్ యూ హ్యావ్ 6 problems in 13th Roman. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ రోమన్ ఇన్ 2 marks అయ్యా. 2 marks లో లాస్ట్ రోమన్ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ పైన ఇచ్చాడు. మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాం మనం పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. I'm selecting second person to explain. Given equation of the circle 4 × x² + y² = 9. మీ దగ్గర క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే నేను పంపించాను వాటిని Yes, sir. రాసుకోమని చెప్పాను. వాటిని sir. రాసుకోమని చెప్పాను. మరి మీరు రాసుకున్నారు లేదు నాకు తెలియదు. రైట్. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ 4 × x² + y² = 9, లేదా 4x² + 4y² = 9. మరి ఇది ఒరిజినల్ జనరల్ ఫామ్ లో ఉందండి. డివైడ్ విత్ 4 ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే కనుక ఇది ఎలా మారుతుంది? x² + y² = 9/4 గా మారుతుంది. ఎలా మారుతుంది? 9/4 y². కెన్ ఐ రైట్ 9/4 యాజ్ 3/2 హోల్ స్క్వేర్? ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉందో చెప్తారా? ఏ ఫామ్ లో ఉందో చెప్తారా? అది స్టాండర్డ్ ఫామ్. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఫర్ స్టాండర్డ్ ఫామ్? సెంటర్ ఏమవుతుందండి స్టాండర్డ్? 0 సార్, 0 అవుతుంది సార్, 0. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఒక నిమిషం. సెంటర్ 0,0 అవుతుంది. ఎస్, సెంటర్ 0,0. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? ఐఎమ్ రైటింగ్ 9/4 యాజ్ 3/2 హోల్ స్క్వేర్. x² + y² = r² రూపంలో ఉంది కదా. వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ r? 3/2 సార్. రైట్, అయిపోయింది అంతే. అంతే కదా. 9/4 ను 3/2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ x² + y² = r², which is in standard form of the circle. r ప్లేస్ లో 3/2 ఉంది. Now parametric equations in standard form of the circle. స్టాండర్డ్ ఫామ్ కు పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి? ఫార్ములా చెప్పానా? ఏమవుతాయో చెప్తారా? is equals to r cos theta, y is equals to r sin. వెరీ గుడ్. x = r cos θ, y. మీరు నేను ఇచ్చిన నోట్బుక్ చదవాలండి, అందులో ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. చదవకుంటే కనుక మీకేం అర్థం కాదు చాప్టర్. ఓకేనా? ముందే 2B కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది జనాలను. పైగా జామెట్రీ పార్ట్. x = r cos θ, y = r sin θ. ఇంకా 0,0 అవసరం లేదయ్యా ఇక్కడ. ఓకేనండి? r మాత్రమే నాకు ఇక్కడ అన్నోను, థీటాను రాయాల్సిన అవసరం లేదు. r తెలిసింది కదండి. therefore find the answer is x = 3/2 × cos θ, y = 3/2 × sin θ. అంతే. నువ్వు కావాలంటే హియర్ థీటా వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ 2π, 0 కు 2π మధ్యలో ఉంటుందని రాసుకోవచ్చు. హియర్ థీటా వాల్యూ 0 నుంచి 360 degrees వరకు ఎంతన్నా తీసుకోవచ్చు అనేది రాసుకోవచ్చు నువ్వు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్ స్టాండర్డ్. ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రశ్న. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ 4th question. Out of 6 questions, selecting 4th question. Given equation of the circle x - 3 whole square, x - 3 whole square plus y - 4 whole square = 8² అని ఆడే ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. దీని నుంచి మనం ఏ రాసుకోవచ్చో చెప్తాయా? ఏ రూపంలో ఉంది ఇది? ఫస్ట్ ఇది ఏ రూపంలో ఉంది అన్నది? సెంటర్ ఫార్మ్. Which form the equation is? సెంటర్ రేడియస్ ఫామ్ సార్. In which form Center the radius equation is? form. సెంటర్ రేడియస్ ఫార్మ్. Radius form. Good. What is the center? Can you write center from this equation directly?
Yes, sir. Yeah, 3,4, sir. 3,4, sir. Three, comma, four. Compare Ma? Sir, video is not visible, sir. కాల్ వచ్చింది. ఏం లేదులే. Video is not నువ్వు visible, సెల్ sir. పడుతున్నావా? నాకు నెట్ సరిగ్గా రాలే ఈడ. ఆ సెల్ దా ఆన్ చేయ నాకు లేకపోతే. Sir, video is not visible, sir. Center 3, comma 4, sir. మైక్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్ వీడియో రావట్లేదు. వినిపిస్తుంది సార్. సరే సరే సరే. వీడియో రావట్లేదు సార్. ఈ విషయం ఏంటంటే కనిపిస్తాను సార్. నాకు మా ఇంట్లో జరిగిన సిచ్యువేషన్ వల్ల నాకు కొన్ని ఫోన్లు వస్తున్నాయి. కొంచెం మా మామగారు చనిపోయారు, అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంది, అందుకోసం వాళ్ళు ఫోన్లు చేస్తున్నారు. అర్థం చేసుకోండి కాస్త. రైట్, ఓకే. కంపేర్ దిస్ విత్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. మరి ఇప్పుడు సెంటర్ చెప్తారా? హెచ్ కామా కే 3,4. సెంటర్ చెప్తారా అండి? 3,4. What is the value of r? 8, sir. 8, sir. 8 సార్. Now, yes, right, then equations for center radius form of the circle. Okay, now what are the parametric equations for center radius form of the circle? X is equal to h plus r cos theta. R H plus r Very cos nice, theta. boy. Y is equal to x Very k nice. plus r sin. Very nice. Very nice. Very nice. బాగా చదువుకుంటున్నాను అన్న. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? అలా చదువుకోవాలి. డెఫినెట్ చదువుకునే ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడే మీరు నా సబ్స్టిట్యూట్ చూడండి, మాట్లాడండి. హెచ్ కే ఆర్ 3 అన్నోన్స్. మాట్లాడు. మనకు కావాల్సింది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి హెచ్ వాల్యూ కావాలా, కే వాల్యూ కావాలా, ఆర్ వాల్యూ కావాలా? 3 అన్నోన్స్. సరిపోయిందిగా. 1 2 ఇచ్చేసినాడు. 3 3 అన్నోన్స్ కు 3 ఇచ్చేసాడు. ఓకేనా? నేను చెప్పిన ప్రకారం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ 3 ప్లస్ 8 cos 3 theta. plus 8 cos theta Y equal to 4 4 plus 8 cos plus sin 8 theta. sin theta. Here 0 less than theta less than Theta less than 2 pi. 2 pi. ఓకే, 0 నుంచి 2 pi వరకు తీసుకోవచ్చు. 0 నుంచి 2 pi వరకు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అలానే ఉండండి, కాస్త బోర్డు రబ్ చేసుకొని. ఇందాక మనం అక్కడ ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్, ఒకటేమో స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. తర్వాత రెండోదేమో జనరల్ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సారీ, సెంటర్ రేడియస్ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈసారి జనరల్ ఫామ్ ఇస్తున్నాడు మనకు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 4y. అక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి. -2 is equal to 0. I am selecting sixth problem. Okay. Given equation of the circle. ఈ వైపు చూడండి. Given equation of the circle. ఏ రూపంలో ఉందయ్యా ఇది? General form of the circle, sir. General form of the circle. So, the parametric equations. What are the parametric equations of a circle in general form? చెప్తారా? X is equal to y is equal to r cos theta equal to minus 7 r sin theta. very nice. Minus g plus r cos theta
మైనస్ Minus ఎఫ్ X. ప్లస్ minus R f plus r sin theta. ఏమేమి వాల్యూస్ కావాలయ్యా? మైనస్ జి మైనస్ ఎఫ్ వాల్యూ కావాలా, ఆర్ వాల్యూ కావాలా? 3 వాల్యూస్ కావాలి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ మైనస్ జి మైనస్ ఎఫ్ Yes, అండ్ sir. ఆర్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్? ఫైండ్ అవుట్ Yes, sir. Yes, sir. State, sir. సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నీకు మైనస్ జి మైనస్ ఎఫ్ వచ్చేసినట్టే. సెంటర్ షార్ట్ కట్ అయ్యా 6/2, sir. -6/2. 3 కామా మైనస్ 2 నేనా? -2 sir. ఇందులో హాఫ్ ఆపోజిట్స్ సరిపోయిందా? సరిపోయింది కదా? Yes sir. Yes, sir. రైట్. ఓకే రైట్. తర్వాత ఇదేమో ఏమవుతుందో చెప్తారా? Constant. C sir. R. C. R, sir. 3 square plus f square minus 3. 9 ప్లస్ 4 9 ప్లస్ 4 ఇక్కడ మైనస్ సి ఉంది, ఇక్కడ సి బదులు మైనస్ Plus 12 ఉంది. 12. అప్పుడు ఏముందయ్యా? ప్లస్ 12 Plus 12. Plus 12. Plus 12. 9 ప్లస్ 4 ఓకే 9 ప్లస్ 4 13 13 ప్లస్ 12 25 రూట్ 25 5, 5 sir. sir. 5 units. 5 minutes. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిగ్గా ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ వాల్యూ ఎంత అండి? 225. 3 sir. Sir. మైనస్ జీ వాల్యూ 3 Three, sir. ప్లస్ ఆర్ వాల్యూ 5 కాస్ Five, sir. మైనస్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంతయ్యా? -2. -2, sir. -2. మైనస్ 2 +5 sin theta. Minus 25 is very good. వేర్ 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థీటా లెస్ దాన్ 2. సరిపోయిందా? Yes, sir. బాబు అర్థమైందా? మెథడ్ చేసుకోగలరా మీరు? Yes sir. మెథడ్ చేసుకోగలరా? Yes ఓకే Yes, sir. మెథడ్ చేసుకోండి. Yes, sir. All 2 marks questions are completed. All 2 marks questions are completed. Let us jump into 4 marks questions. 4 marks questions వెళ్ళిపోతాం, right? అందరినీ మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పండి సార్, కనిపించడం లేదు. అలాగే బుజ్జి. అందరూ మ్యూట్ వినిపించడం లేదా? అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి అయ్యా. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Hello. నేను అడిగినప్పుడు చెప్పండి చెప్పు. ఓకే రైట్ స్టార్ట్ చేద్దామా? 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ సార్ చెప్పు. Yes sir. ఓకే రైట్ చూడండి, బుక్ చూసుకోండి ఒకసారి, టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకోండి. If the abscissa of the point, what is meant by abscissa? What is meant by ordinate? Abscissa ordinate అంటే అర్థం ఏంటయ్యా? X and Y coordinates, sir. What is okay? Abscissa అంటే కనుక x కోఆర్డినేట్, ఆర్డినేట్ అంటే y కోఆర్డినేట్. ఓకేనా? abscissae అనేది ప్లూరల్, ఆర్డినేట్స్ అనేది ప్లూరల్. abscissa సింగులర్, ఆర్డినేట్ సింగులర్. ఓకేనా? రైట్. అదేమంటారంటే if the abscissae of points a comma b are the roots of the equation x square plus 2ax minus b square is equal to 0 and ordinates of a comma b are the roots of y square plus 2py minus q square is equal to 0, then find the equation of the circle for which ab is the diameter. For which ab is the diameter. ఫిగర్ రూపంలో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. మొత్తం ప్రాబ్లం చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే ఏబి అనేది డయామీటర్. ఏబి అనేది ఎంత అంట? డయామీటర్ అంట. మరి జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఈ ఏ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ బి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ పైన వాడు కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఏ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ బి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ పైన కండిషన్ ఇచ్చాడు. జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. ఏమిచ్చాడంటే the roots of x square plus 2ax minus b square is equal to 0. What type of equation is this? ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటయ్యా? ఏం ఈక్వేషన్ అయ్యేది? x square plus 2ax minus b square. x square x కాన్స్టెంట్. ఏం ఈక్వేషన్? రైట్. అది ఏం ఈక్వేషన్ రా? డిగ్రీలో చెప్తున్నా. ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్, సెకండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కదా, తెలుసు కదా మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? Yes sir. ఓకే రైట్. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ వచ్చి నేను ఇంపార్టెంట్ చెప్పేటప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తారేంది? అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడదాం.
the x coordinates of the end points of the diameter are the roots of this equation. The equation. For example, ఇది x లో ఉంది కాబట్టి quadratic equation, I am assuming that x1 x2 are the roots of this equation. దీని యొక్క రూట్ ఏమనుకుంటున్నా నేను, జాగ్రత్తగా వినండి, x1 x2 అనుకుంటున్నా. దీని యొక్క రూట్స్ వచ్చి ఈ రెండు ఎండ్ పాయింట్స్ కు ఆక్సిస్ అంట. అలాగే మరి ఆర్డినేట్స్ కావాలి కదా, దేని యొక్క రూట్స్ ఇచ్చాడు, y² + 2py y² + 2py minus q² is equal to 0. The roots of this equation are the ordinates of these points. అంటే I am assuming the roots of this quadratic equation as, ఇది y లో quadratic equation కాబట్టి y² టర్మ్ y టర్మ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి I am assuming y1, y2. అదండి, ఏం లేదయ్యా. ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ పైన కండిషన్స్ ఇచ్చారు. ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ లో x కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి, y కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. దీని యొక్క రూట్స్ x కోఆర్డినేట్స్ గా ఉన్నాయట, దీని యొక్క రూట్స్ y కోఆర్డినేట్ గా ఉన్నాయట. y, దీని యొక్క రూట్స్ y కోఆర్డినేట్స్. అయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా. మరి దీనికి కావాల్సిన మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలంటే, మీరు 10th క్లాస్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అవి I am taking a quadratic equation ax² is equal to 0. అప్పుడు ఆల్ఫా కామా బీటా అనుకుంటే దీని యొక్క మైనస్ బి బై ఏ. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా మైనస్ బి బై ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా అంటే సి బై ఏ. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే సి బై ఏ. ఓకేనా. ఇది మీకు తెలుసు అంటే ax² + bx + c = 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మైనస్ బి బై ఏ, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ సి బై ఏ. ఈ ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుంటే చాలు. జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ విధంగా చేద్దాం అనేది. రైట్, ఈ ఒక్క బేసిక్ పాయింట్ తెలుసుకోండి. Let us assume that x1, x2 are the roots of this quadratic equation. y1 and y2 are the roots of this quadratic equation. మ్యూట్ లో పెట్టింటున్నారు, యువ అన్మ్యూట్ చేయ, లేకంటే క్లాస్ సరిగా లేదు, రాదు. బాలాజీ సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేయండి, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, అన్మ్యూట్ చేయండి. మ్యూట్ చేశాను, వాళ్ళంతా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఎవరు పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. బాబు మీరు అనవసరంగా అన్మ్యూట్ చేసుకోవద్దండి, సమాధానం తెలిసింటేనే వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. పర్లేదులేండి బాలాజీ సార్, అన్మ్యూట్ లో చేయండి. రైట్ బాబు, వినిపిస్తుందా? గర్ల్స్ వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే, చాలు నా చెయ్యి చూడండి, చాలు అంటే ఆపేయాలి, నేను రఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, బోర్డు సరిపోదు, డీటెయిల్ గా మీకు నోట్స్ రాసుకొని వస్తాను. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ x1, y1 and y2 are the roots of this equation. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ చెప్పండి, అలాగే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ చెప్పండి. + x2 = x, x1 వచ్చి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్, అంటే x1 + x2, x1 × x2. ఇందాక నేను ఆల్ఫా కామా బీటాలు తీసుకున్నా, ఇప్పుడు x1 x2 అనుకుంటున్నాను కాబట్టి x1 + x2 ఫార్ములా చెప్తాయా, మైనస్ బి బై ఏ. ఇందాక కదా మీరు చెప్పారు కదా మైనస్ బి బై ఏ అని. మరి ఈ ఈక్వేషన్ లో మైనస్ 2a by 1 ప్లస్ x² 1 sir. 1. వెరీ గుడ్. x1 × x2 ఫార్ములా ఏంటంటే c బై minus b square by 1 minus b² by 1.
x1 into x2 ఇక్కడ x1 plus x2 is equal to -2 ఓకేనా. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా, అలాగే సెకండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను. సెకండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కూడా అలానే రాస్తున్నాను, బ్లూయింగ్ తో రాస్తున్నాను. సెకండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సంబంధించి బ్లూయింగ్ తో రాస్తున్నాను. y1 plus y ఎంత అవుతుందో చెప్తారా? సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ సే మైనస్ b by a. మైనస్ b by a అంటే ఎంతయ్యా? -2b by 1. అంటే y1 plus y2 is equal to -2. Very nice. y1 into y. Minus q square, sir. Minus q square based on the formula c by a. So y1 into y2 is equal to minus q square. ఓకే, నేను వీటిని అదో ఇక్కడ ఎక్కడైతే రౌండ్ అప్ చేస్తానో ఆ వాల్యూస్ నాకు అవసరం. ఇప్పుడు ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నానో వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తానో చూడండి, భలే గమ్మత్తుగా ఉంటుంది, బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది చూడండి. అయ్యా ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ తెలిసినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కు ఫార్ములా చెప్తారా మరి? అందుకు కదా, అది ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ తెలుసు కదా. కాస్త ఉండండి, నేను స్టాండ్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను కాస్త. ఓకే, లెట్ us use డయామెట్రిక్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. డయామెట్రిక్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ x minus x1 into x minus y minus y1 into y2 is 0. మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. x into x square, x into minus x2, minus x2x minus x1 into x minus x1x minus into minus plus x1 into x2 plus y into y square, y into minus 1 minus into y minus 1 minus స్పీకర్ ఆన్ చేశాడు, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. బాబు ఇది అర్థమైందా మీకు? చూడ ఈ మల్టిప్లికేషన్ అర్థమైందా మీకు? మల్టిప్లికేషన్ అర్థం కదా. ఎక్స్ 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 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ x2 ఇంటూ ఎక్స్ x2x మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ x1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ x1 ఇంటూ x2 అలా ఇది కూడా అలాగే. ఓకేనా? ఈ రెండింటిలో ఏదో కామన్ ఉంది చూడు బాబు, ఎక్స్ స్క్వేర్. ఏం కామన్ తీయచ్చు చూడండి, ఈ రెండింటిలో గుర్తుతో సహా కామన్ తీయచ్చు చూడండి. ఎక్స్ కాదు, మైనస్ ఎక్స్ కూడా కామన్, మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీయచ్చు. మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుందయ్యా? x1 plus x2 లేదా x2 plus x1 రెండు ఒకటేనా? మైనస్ కూడా కామన్ తెచ్చిన కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ మిగులుతుంది. ప్లస్ x1 ఇంటూ x2 అలాగే y స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏం కామన్ తీయచ్చు చూడండి, ఈ రెండింటిలో ఏం కామన్ తీయచ్చు చూడండి. వెరీ గుడ్, మైనస్ y1 plus y2. అర్థమైందా బాబు? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? ఈ రెండింటిలో కామన్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తా, మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది? ఎక్స్ మిగిలింది. మైనస్ లో నుంచి ఒక మైనస్ బయటకు వచ్చేస్తే ప్లస్ మిగులుతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ x1 నువ్వు మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది చూడండి. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ x2x మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ x1 x సరిపోయిందా? అలాగే y స్క్వేర్, x1 ఇంటూ x2 అట్టే రాసా, y స్క్వేర్. ఈ రెండింటిలో ఏం కామన్ తీసానంటే మైనస్ y కామన్ తీస్తా. అదో మైనస్ y కామన్ ఉంది, అవునా? మైనస్ y కామన్ తీస్తే y1 plus y2 plus y1 y2 is equal to 0. అర్థమైందా లేదా చెప్పండి? అర్థమైంది సార్. ఓకే సార్. ఈ x1 plus x2 ఉంది చూడండి, అక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ వచ్చిందా? సరిపోయిందా? x1 plus x2 వచ్చిందా?
x1 into x2 product of the roots. Second equation సంబంధించి sum of the roots product of the roots. ఆ వైపు తీసుకొచ్చి ఈ వైపు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, సరిపోయింది కదా. ఓకేనా, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? చేస్తున్నా. Therefore x square minus x into x1 plus x2 ఎంత వచ్చింది? x1 plus x2 minus 2p minus 2a sir. x1 into x2 x1 minus b square sir. minus 2a అంతే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరే. minus 2a x1 into x2 minus b square plus Plus a square minus y into y1 plus y2 ఎంత వచ్చిందో చూసుకోండి. y1 plus y2 y1 into Minus minus 2 sir. minus 2p. minus 2p minus q square minus 2p minus q square minus 2p Minus 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 square. 2p minus 2 minus is equal to 0 is equal to ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన x square minus into minus plus 2ax minus b square plus 8 minus into minus 2py minus q square is equal to 0 ఆటలో రాద్దామా? ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కదా, ఆటలో రాద్దామా? x square plus y square plus 2ax plus plus 2py minus b square b square minus q square is equal to 0. బాబు అర్థమైందా? అని Yes sir. అర్థమైందా? Yes sir. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామా? Yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతాం. ఈ రోజు మళ్ళీ అటెండెన్స్ తగ్గిందంటే, నిన్నేమో 290 మెంబర్స్ ఉండరు, ఈ రోజు మళ్ళీ 272 నుంచి 275 వరకు మాత్రమే ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ఎవరు బాగా చేయరు, మీ కర్మ. టీచర్లు మీకు ఎంత మోటివేట్ చేసినా కూడా మీరు క్లాసులకు రావడం లేదంటే దాని అర్థం ఏంటో మరి మీరు చూసుకోండి. రైట్, తర్వాత ప్రశ్న ఏమి ఇచ్చాడంటే, షో దట్ ఏ 3, సెకండ్ లో ఈ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో సెకండ్ రోమన్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. నేను ఒక క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను, మీరు ఇంకొక క్వశ్చన్ మీరు చేసుకోండి. సెకండ్ రోమన్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, షో దట్ ఏ 3, లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ x square plus y square minus 2x plus is equal to 0 పైన ఈ సర్కిల్ పైన ఏం పాయింట్లు అయ్యి ఉండాలని చూపాల? ఏ 3, అనే పాయింట్ దీనిపైన ఉండాలని చూపాలంట. ఎలా చూస్తాం? ఏ దానిపైన ఉండట్టు? ఏ 3, అనే పాయింట్ దానిపైన ఉండాలని చూపాలంట. చెప్పండి, ఎలా చెప్తాం? హౌ కెన్ వి షో దిస్ వన్? సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 0 వచ్చే ఆన్సర్ చెప్పాను కదా. దానిపైన ఉంటేనగా దట్ పాయింట్ షుడ్ సాటిస్ఫై దట్ ఈక్వేషన్, అవునా? లేదా దట్ ఈక్వేషన్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్ బై దట్ పాయింట్, అవునా? అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, రైట్? RHS వచ్చేసింది అనుకోండి, దానిపైన ఉన్నట్టు. RHS వాల్యూ రాలేదంటే దానిపైన లేనట్టు, అంతే. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది x వాల్యూ, ఇది y వాల్యూ. రఫ్ గా చెప్తున్నానండి, చెప్పండి. 3 square plus -1 whole square minus 2 into 3 plus 4 into -1 తర్వాత 3 square 9. ఇది 0 ఈక్వల్ అవుతుందని చూపాలా? లేదా ఈక్వల్ 0 రాసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. ఈక్వల్ అయితే రాద్దాం, లేకుండా 9 plus 1 minus 6 minus 4 is equal to 0. 9 plus 1 10 minus 6 4 minus 4 వచ్చిందా? 0 equal to 0. Yes sir. ఇప్పుడు ఏరా? therefore the point Lies on the 3, -1 lies on the circle, on the given circle. ఇచ్చిన సర్కిల్ పైన ఉంటుంది. అప్పుడు అయిపోలే ప్రశ్న. ఇది సగం ప్రశ్నే. ఓకే, సెకండ్ దానికి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాడు ఆ క్వశ్చన్ కు. ఏమిచ్చాడు? అండ్ ఫైండ్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఓకే మా మిగతా కనిపిస్తుందా? బోర్డు నీట్ గా కనపడుతుందిలేమా. మా బోర్డు బాగా నీట్ గా కనపడుతుంది. కనపడుతుంది సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం కనిపించట్లేదు సార్.
లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ సైడా Yes, sir. ఆ సైడ్ నేనేం రాయలే బుజ్జి. Sir, అంటే సైడ్ నేనేం క్లాస్ రాయలేదు. ఈ సార్ సైడ్ మీరు ఇప్పుడు సార్ నీట్ కనిపిస్తుంది గానే సార్. ఉందిలేండి, పర్వాలేదు. సరే ఇది బుజ్జి ఇది అర్థమైందమ్మా బుజ్జి నీకు? Yes, ఆ sir. పాయింట్ అర్థమైందా? Yes, ఓకే, sir. కాసేపు ఆగు. మ్యూట్ చేసుకో కాసేపు ఆగు. తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే ఏమిచ్చాడు? ఆల్సో ఫైండ్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ త్రూ ఏ. అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ త్రూ ఏ. లెట్ us figure out this problem. Let us figure out this problem. మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది? ఓ, ఈ సర్కిల్ పైన ఈ పాయింట్ ఉండాలని తెలిసిపోయింది. ఏ 3, -1 అనే పాయింట్ ఉండాలని తెలిసిపోయింది. మరి ఈ పాయింట్ గుండా డయామీటర్ డ్రా చేస్తే, ఇఫ్ వి డ్రా ద డయామీటర్ త్రూ దిస్ పాయింట్, లెట్ us assume that other end of the diameter be b. దాని వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు వాడు? 3, -1 అనే పాయింట్ సర్కిల్ పైన ఉండాలని చూపమని చెప్పాడు. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి LH = RHS అని చూపాము. తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ గా ఏమి ఇచ్చాడు? అయ్యా, ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ డయామీటర్ త్రూ దిస్ పాయింట్, దెన్ ఫైండ్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్. ఇంకొక ఎండ్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నాడు. నాకు ఈ ఎండ్ ఏమనుకుంటున్నాడు నాకు తెలియదు కదా ప్రస్తుతానికి. సమ్ x, y అనుకుంటా. హౌ కెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ దిస్ x, y? మీరు నాకు ఏదైనా ఐడియా ఇస్తారా? నాకు ఐడియా లేదు. ఫైండింగ్ సెంటర్. వెరీ గుడ్. అంటే ఫైండింగ్ అవుట్ ద సెంటర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే సి ను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే C becomes midpoint of the diameter. మీరు ఇందాకే చెప్పారు. మరి what is the center for this? సెంటర్ చెప్తారండి. 1, -2 సార్. వచ్చేసింది, అయిపోయా. వెరీ గుడ్ బాయ్. 1, -2 అంతే. 1, -2. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దేని యొక్క మిడ్ పాయింట్ అంటే డయామీటర్ AB = C 1, -2. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB డయామీటర్ AB దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి? 1, -2 కు సమానం అవుతుంది. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB ఫార్ములా x1 + x2/2 y1 + y2/2 x1 + x2/2 3 + x/2 y1 + y2/2 is equal to 1. సీన్ తీసేసేయండి, అక్కడ సీన్ తీసేసేయండి. -2. అవసరం లేదు. 1, here 2 ordered pairs are equal. When do we say that 2 ordered pairs are equal? When corresponding coordinates are equal. Corresponding coordinates are equal. 3 + x/2 is equal to 1. తర్వాత -1 + y/2 is equal to -2. ఈ ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని x వాల్యూ y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తే మనకు b వచ్చేస్తుంది. అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనండి. 2 ఈ వైపు పంపించేసాయా? ఆ పక్క డివిజన్ లో ఉంది, పక్క వస్తే మల్టిప్లికేషన్ చేసి 2 1 2 అవుతుంది. x = 2 - 3 వైపు అయితే -2, x = -1. నెక్స్ట్ ఈ వైపు x = -1. y = -1 + y is equal to -4. -4, y is equal to -3. y is equal to. So what is the answer? -1, -3 is a point B. Is a point B. ఓకేనా? అయిపోయింది. అర్థమైందా మీకు ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది? Yes, sir. Shall I go for next problem? Next problem కి వెళ్ళొచ్చాయా? Yes, sir. The most important problem for 4 marks. ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్న ప్రాబ్లం అయ్యా నేను నెక్స్ట్ చెప్పబోయేది. ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా వినాలయ్యా. క్విట్ అయిపోకూడదు. ఓకేనా? క్లాస్ నుంచి క్విట్ అయిపోకూడదు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అయ్యా. కొంచెం క్లాస్ పెట్టి వినండి అయ్యా. ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. థర్డ్ వన్ నేను థర్డ్ వన్ చెప్తే ఫోర్త్ వన్ మీరు చేసుకోవాలి బాబు. థర్డ్ వన్ చెప్తే మీరు ఫోర్త్ వన్ చేసుకోవాలా? రెండు ఒకే మోడల్. లేదా ఫోర్త్ వన్ చెప్తాను, థర్డ్ వన్ చేసుకోండి, ఏదో ఒకటి. Find the equation of a circle which passes through 2, -3 and -4, 5. Figuring out the problem. Find the equation of the circle which passes through the point. I am assuming the point A as 2, -3 and another point B
తర్వాత -4, 5. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ A, B are 2 points, 2, -3 and -4, 5, where circle passes through, through which the circle passes through. సర్కిల్ పోయే పాయింట్లు అవి. తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు, అండ్ హ్యావింగ్ ద సెంటర్ ఆన్ ద లైన్. పాయింట్ యొక్క సెంటర్, సారీ, ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఒక లైన్ పైన, స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఉందట. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ పేరు 4x + 3y + 1 = 0. +1 = 0. బాబు ఫాలో అవుతున్నారా? అర్థమవుతుందా? వడిస్తుందా క్వశ్చన్? ఎస్ సార్. దీన్ని కూడా రెండు మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా 2-3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నేను మెన్షన్ చేయడం లేదు, టైం సరిపోదు నాకు అనే అర్థంతో. ఓకే, మీరు ఆలోచించండి దీన్ని ఎలా కూడా చేయొచ్చా అని. మనకు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎన్ని అన్నోన్స్ అవసరం. ఒకవేళ సెంటర్ రేడియస్ ఫార్మ్ యూజ్ చేసామనుకో HKR 3 అవసరం. జనరల్ ఫార్మ్ యూజ్ చేసామనుకో GFC 3 అవసరం. మరి 3 అన్నోన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 3 కండిషన్స్ కావాలి. అడిచాడు చూడండి, సర్కిల్ ఏమో ఈ పాయింట్ కూడా వెళ్తుంది. వస్తుంది కదా బాబు? వస్తుంది చూడు, వెళ్తుంది. 3 అన్నోన్స్ కు 3 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఈ పాయింట్ గుండా వెళ్తుంది ఒక కండిషన్, తర్వాత రెండో కండిషన్ ఈ పాయింట్ గుండా కూడా వెళ్తుంది రెండో కండిషన్. మరి 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కదా, దీని యొక్క సెంటర్ దీనిపైన ఉందంట. అయితే దాని యొక్క సెంటర్ దానిపైన ఉందంట. దెర్ ఆర్ 2 to 3 మెథడ్స్. నువ్వు సెంటర్ రేడియస్ ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తే ఒక రకంగా చేయాలి, జనరల్ ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తే ఒక రకంగా చేయాలి. ఓకేనా? సెంటర్ రేడియస్ ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తే ఒక రకంగా, జనరల్ ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తే ఒక రకంగా చేయాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ సెంటర్ రేడియస్ ఫార్మ్. I am assuming that, let us assume that C, H, K is the center of the required circle. Be the center of the required circle. Okay na? ఇప్పుడు చూడగా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఈ సెంటర్ ఉంది కదా, మరి ఉంటే దిస్ సెంటర్ మస్ట్ సాటిస్ఫై దిస్ ఈక్వేషన్ కదా. ఫాలో అవుతున్నారా? ఒక పాయింట్ ఏదైనా ఒక కరువు పైన ఉందంటే, కోనిక్ సెక్షన్ పైన ఉందంటే, ఆ పాయింట్ ఆ కోనిక్ సెక్షన్ ను కంపల్సరిగా సాటిస్ఫై చేయాలి. సాటిస్ఫై చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే RHS కు ఈక్వల్ కావాలి. ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? సెంటర్ ఇప్పుడు ఏ లైన్ పైన ఉందండి, ఏ కరువు పైన ఉందండి? అదో 4x + 3y + 1 = 0 అనే స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఉంది కాబట్టి దిస్ సెంటర్ షుడ్ సాటిస్ఫై దిస్ ఈక్వేషన్. అమ్మయ్య, ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది చూడండి. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x ప్లేస్ లో H, y ప్లేస్ లో K సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4h + 3k + 1 = 0. ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఈక్వేషన్ 1. తర్వాత వీటిని కలపండి. ఇవేమవుతాయా? కలిపిన తర్వాత జాయిన్ CA and CB ఏమవుతాయి చెప్పండి? రేడియస్ లో అవుతాయి. రేడియస్ ఈక్వలే కదా. ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ CA is equal to CB. కరెక్టేనా? రేడి ఆర్ ఈక్వల్. రీజన్ ఏంటి? రేడి ఆర్ ఈక్వల్, రేడియస్ ఈక్వల్ అంతే. CA అంటే అర్థం ఏంటండి? C నుంచి A గల డిస్టెన్స్. CB అంటే C నుంచి B గల డిస్టెన్స్. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్? విచ్ ఫార్ములా డు యూ యూస్? డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. అంతే. స్క్వేర్ మైనస్ అదే H - 2 whole square, H minus 2 whole square, K + 3 whole square, అంతే. K + 3 -3 K ఆర్ మైనస్ +3 +3 సార్. whole square. CB కావాలంటే square equal to root H minus H + 4 whole square, H + 4 whole square. minus whole square. Minus whole square. for removing of square root, we can do Squaring on both sides. Squaring on both sides. okay. After squaring on both sides, okay, స్క్వేర్ రూట్ ఎగిరిపోతాయి. స్క్వేర్ రూట్ ఎగిరిపోయిన తర్వాత A - B whole square, A + B whole square ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవడమే. A - B whole square, A square + B square. B square అంటే ఎంతండి? 4 - 2AB 2 into H into 2 -4H minus plus K square, 9 A square + B square + 2AB 6K Plus K. 2K into 3 is equal to A + B whole square.
H A square plus C square into 60 plus 8 plus 8. 4H 8K 8H, sir. 8H సార్ 8H. సరే బాబు K square. అవుతుందా మీకు సార్ sir ప్లస్ కే స్క్వేర్ A ప్లస్ minus B కే స్క్వేర్ ప్లస్ 25 మైనస్ 10K minus 10K sir. అంతే ఈ పక్క ఆ పక్క ఈక్వల్ టర్మ్స్ ను స్ట్రైక్ అవుట్ చేయొచ్చు చూడండి హెచ్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ సార్ K square ప్లస్ కే స్క్వేర్ ఉన్నాయా ఏం లేవు కదా no sir సార్ No, sir. వీటన్నింటిని ఈ వైపు తీసుకొచ్చుకోండి ప్లస్ 4 ప్లస్ 9 13 మైనస్ 4H Minus ప్లస్ 4H 6K plus 6K ప్లస్ 16 ఈ వైపు వస్తే కనుక మైనస్ 16 మైనస్ 16 ప్లస్ అయితే మైనస్ 8 8H 25. మైనస్ 25 ప్లస్ 10K plus 10K అయిపోయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సింప్లిఫై చేయండి లైక్ టర్మ్స్ యాడ్ చేసేసి సింప్లిఫై చేయండి ఇంకొక ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది మైనస్ 4H మైనస్ 8H Minus double H minus 12H మైనస్ 12H plus 16 ప్లస్ 6K ప్లస్ 10K plus 16K 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 minus 28 minus 20 13 మైనస్ 16 minus మైనస్ 25 I మైనస్ 28 is equal to ఈ నంబర్లు పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి కదా కొంచెం కామన్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఏమంటే చిన్న నంబర్లు చేసుకున్నాం మనకు టేబుల్స్ రావు కదా పెద్దగా 16th టేబుల్ 28 టేబుల్ మనకి ఏడొస్తుంది రాదు కదా 12th టేబుల్ రావు కదా కామన్ తీసేయండి మైనస్ కూడా కామన్ తీసేయండి minus 4 common. 4th టేబుల్ మైనస్ 4 కామన్ తీస్తే 3H Minus 4K plus 4K మైనస్ మైనస్ 4K minus 4K మైనస్ కాదు 7 sir మైనస్ 7 సార్ 7 plus 7 sir మైనస్ 7 సార్ ప్లస్ 7 కదా నాన్న yes sir ప్లస్ 7 సార్ మైనస్ 4 నీ వైపు పంపిస్తే కనుక జీరోలో కలిసిపోతుంది కదా 0 sir మైనస్ 4 నా వైపు పంపిస్తే జీరోలో కలిసిపోతుంది ఫైనల్ గా ఏం మిగులుతుంది నీకు సెకండ్ ఈక్వేషన్ 3H minus 3H minus 4 plus 7 7 నీకు ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి కదా హెచ్ కామన్ వచ్చేసినాయా yes sir ఇదొకటి తప్పు చేసుకున్నామా మరి సాల్వ్ చేయడం ఎట్లా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ అయ్యాయి హెచ్ కామన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ 1 2 equation multiply or subtract sir equation చాముండేశ్వరి అయిపోయా చాముండేశ్వరి గుర్తుకొచ్చేసి ఎక్కడ మొదలు పెట్టావు చాముండేశ్వరి ఫార్ములా ఇచ్చేయండి అంతే 3 1 4 సైడ్ కటాకు 3 minus 4 4 minus 7 minus 4 H by అంతే cross H by multiplication 28 plus 4 7 21 20 ఇట్లా వస్తే మైనస్ 4 వస్తుంది నువ్వేం వేయాలా ప్లస్ 4 plus 4 ప్లస్ 4L సార్ 12 K డివైడెడ్ బై ఇట్లా ప్లస్ 3 నే 3 minus ఇట్లా వస్తే ఆపోజిట్ సైన్ and 4 minus 28 ప్లస్ 28 to 1 by minus 16 minus 9 minus 9 sir H by 20 మైనస్ 16 మైనస్ 9 ఎంత బా H by H by 25 బోర్డు K by మ్యూట్ చేయడానికి దానికి సంబంధం లేదు మ్యూట్ చేస్తే వినిపించదు అంతే వినిపిస్తుంది కదా 25 చేసుకోండి K by 25 మ్యూట్ అంటే minus 20 చేసుకోండి మ్యూట్ అంటే చేసుకోండి ఇది ఈజీనే కదా by minus 24 1 by ఇప్పుడు హెచ్ ఎంత వస్తుందో చెప్తారా మైనస్ 1 yes sir ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవాలి హెచ్ ఎంత మైనస్ 1 ఏనా ఇది అవే ఇది మైనస్ 1 కే ఎంత వస్తుందా మైనస్ 25 ప్లస్ 1 ఏనా yes sir అర్థం కదా comma
h is equal to -1, k is equal to +1. అరే సెంటర్ వచ్చేసిందప్ప. ఈ ప్రాబ్లం ఈజీనే, మ్యూట్ చేసేసేయండి బాలయ్య సార్, అందరికి మ్యూట్ చేసేసాను. బాలయ్య సార్ అందరికి మ్యూట్ చేసేసండి, ప్రాబ్లం ఈజీనేలే. ఆమె ఎవరు తెలుసు బాబు, ఇది అర్థమైందన్న మీకు? సెంటర్ బాగా అర్థమైంది కదా అనేది? వచ్చి -1, 1 సెంటర్ వచ్చి -1, 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ కదా. సెంటర్ వచ్చి ఏమొచ్చింది? -1, 1 వచ్చింది. లింక్ ఈ లింక్ నొక్కితే అది వస్తుంది. సార్ ఇంకొకసారి చెప్పండి. డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఒక నిమిషం చెప్తామ్మా, భయపడద్దు, టెన్షన్ పడద్దు. హెచ్ కామాకి ఎంత వచ్చిందంటే -1. ఇంతవరకు అర్థమైందా బుజ్జి? అర్థమైంది సార్. ఓకే, అర్థమైంది సార్. ఇది -1, 1. ఇక్కడ ఏ ఉందయ్యా? ఎంత వచ్చిందంటే ఏ 2, ఇచ్చాడు కదా, వాడేసాడు కదా. ఇక్కడ బి ఇచ్చాడయ్యా. బి ఎంత ఇచ్చా అంటే -4, 5. బుజ్జి ఇంకొకసారి చెప్తున్నా చూడమ్మా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషనే కదా. అదో ఇంకొకసారి చెప్తున్నా చూడయ్యా, ఒక 5 నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్ గా. ఆడు ఏమి ఇచ్చాడంటే, బాబు సర్కిల్ అనేది అతనికి కావాల్సిన సర్కిల్ 2 పాయింట్లు కూడా వెళ్తుందంట. 2, -3, -4, 5. ఓకే, బాగానే ఉంది. మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు, నాకు కావాల్సిన సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ 4x + 3y + 1 = 0 పైన ఉండాలి అని చెప్పాడు. 4x + 3y + 1 = 0 పైన ఉండాలి అని చెప్పాడు. అయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అయ్యా అంటున్నాడు. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి? సెంటర్ వచ్చి ఆ లైన్ పైన ఉందంట. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ సెంటర్ బి హెచ్ కామా కే. సెంటర్ ను హెచ్ కామా కే అనుకున్నా నేను. దానిపైన సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక 4h + 3k + 1 = 0 అనే ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్ లో వచ్చింది. ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా? సెంటర్ దానిపైన ఉందంట, లైన్ పైన. ఓకే, ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా కావాలి. ఎందుకు? ఇక్కడ 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కదా, హెచ్ కామా కే. ఇంకొక ఈక్వేషన్ వస్తే కనుక హెచ్ కామా కేలలో సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు చాముండేశ్వరి ఫార్ములా ద్వారా. సరే, బాగానే ఉంది. నేను అక్కడ ఏం చేశానంటే, బొమ్మలో సిని ఏని కలిపా, సిని బిని కలిపా, సిఏ సిబి. అలా కలపడం వల్ల నాకేం తెలిసింది? ఓ, రేడియస్ ఈక్వల్ కాబట్టి సిఏ = సి చేసుకోవాలా అనే విషయం నాకు తెలిసింది కలపడం వల్ల. రేడియస్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కదా ఏ సర్కిల్ అయినా సరే. సిఏ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కున్నా, సిబి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కున్నా. √h - 2² + k + 3² √h + 4² + k - 5². అది ఈజీనే. తర్వాత స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసా ఫర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ రూట్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. తర్వాత a - b² a + b² యూజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ -12 + 16 -28 మరీ పెద్ద నంబర్లు కాబట్టి ఏదైనా కామన్ గా ఉండే ఒక నంబర్ ను తీసేస్తే చిన్న నంబర్లుగా మారుతుంది. ఎందుకంటే మనకు పెద్దగా మల్టిప్లికేషన్ రావు కదా, మనం టేబుల్స్ మర్చిపోయింటాం కదా, గుర్తుండవు కదా. కాకపోతే -4 కూడా తీసేసా. అలా చేయడం వల్ల నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ 3 - 4k + 7 = 0. ఓకే, నాకు కావాల్సిన రెండో ఈక్వేషన్ కూడా వచ్చేసింది. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసుకున్నాను. దేని ద్వారా? చాముండేశ్వరి ఫార్ములా. అది ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో అక్కడే ఆపాలన్నట్టు. ఓకేనా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్. HK1 దగ్గర 3143 కింద రెండో ఈక్వేషన్ కి సంబంధించి -4 7 3 -4. ఓకేనా? తర్వాత ఏం చేశా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశా. h డివైడెడ్ బై 3 7 21 -4 వస్తుంది +4 = k డివైడెడ్ బై 1 1 3 3 +28 వస్తుంది. నేను -28 వేస్తున్నా. 7 4 = 1 డివైడెడ్ బై 4 × -4 -16 3 × 3 +9 వస్తుంది కాబట్టి -9 వేస్తున్నా. మొదటిది లాస్ట్ది, రెండవది లాస్ట్ది ఈక్వల్ చేసుకుంటే కనుక సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత h -1 వచ్చింది, k +1 వచ్చింది. బుజ్జి అర్థమైందమ్మా? వెళ్ళిపోయిందా పాప? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పండి సార్ అన్న పాప. ఓకే, ఇప్పుడు రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు చూడయ్యా. రేడియస్ సిఏ అయినా సరే సిబి అయినా సరే సేమ్ రేడియస్ అని ఇస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సిఏ -1 -2² లేదా 2 - -1 అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టినా ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టినా రెండు ఒకటే అండి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 1 - 3 1 + 3²
minus 1 minus 2 minus 3 whole square అంతే minus plus 3 9 whole square. 9 9. plus 16. Root 25, 5. 25 5. ఆడించుకుని ఎంత బాబు ఇప్పుడు నాకు 5, sir. sir. 5. ఇప్పుడు ఏ ఫామ్ యూజ్ చేస్తే వస్తుంది నాకు సెంటర్ హెచ్ కామా తెలుసు హెచ్ కామా కే తెలుసు రేడియస్ తెలుసు ఏ ఫామ్ యూజ్ చేస్తే వస్తుంది బాబు రేడియస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ రేడియస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ x minus h whole square Plus y minus plus k y whole minus square Whole square. is equals to r square. x minus h అంటే ఇదే కదా h అంటే ప్లస్ 1 నా Minus 1. ప్లస్ మైనస్ మైనస్ y Minus 1 sir. మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ Whole square. R square 5 square. ఇంకా తర్వాత ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసు కదా బాబు మీకు ఏ ప్లస్ Sir, హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ Sir, video close. పోతే Sir, video- క్లాస్ కూడా అయిపోయింది మీరు చేసుకోండి ఇంకా చేసుకోలేరు Just ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసేసి yes. జనరల్ ఫామ్ లోకి రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా జనరల్ ఫామ్ లోకి రాస్తే సరిపోతుంది అర్థమైందా బాబు ఈరోజు క్లాస్